कारवारात कोंकणी भाषेचो जय जयकार जायत आसा। ब्रेस्तारा कारवार नगरसभेन बी कोंकणी भाषेच्या लोकांक खुश केले। कारवार शहराच्या सायन बोर्डाचेर कन्नड भाषे सकल देवनागरी लिपीत कोंकणी भाषेत बोर्ड बरयचे बदल बहुमतान निर्णय घेयलो। कारवारात 90% लोक कोंकणी भाषेचे आसात, पण आजपर्यंत कोणी बी आमकां कोंकणीच जाय दुसरी खंयची भाशा नाका अशी केन्ना गजाल केली ना। पण काही वर्सांनंतर कारवार शहराच्या सायन बोर्डाचेर कन्नड भाशे बरोबर देवनागरी लिपीत कोंकणी भाषा पळोवंक मेळिल्ली, पण ती काही लोकांक काडूंक लायली आनी कोंकणी भाशेचेर काळो रंग लावन घेवन अपमान केले। हेजे नंतर कोंकणी भाशे लोकांन स्ट्रायक केले। तेजे फाटोफाट कोंकणी भाशेचेर काळो रंग लायल्या विरुद्ध FIR बी जाले। कोंकणी भाशेक अपमान केल्ले विरोध करून कारवारच्या थोडे ग्रामपंचायतीत कोंकणी भाशेत बोर्ड लावूंक जाय असो ठराव केलो। तशेंच ब्रेस्तारा कारवार नगरसभेच्या सामान्य सभेत बी बहुमतान कोंकणी भाशा जाय असो निर्णय घेयलो। कारवार नगरसभेचे आयुक्त RP नायक हेमी कारवार शहराच्या सायन बोर्डाचेर देवनागरी लिपीत कोंकणी बरयचे बदल विशय प्रस्ताव केले। नंतर माजी अध्यक्ष गणपती नायक हेमी विरोध व्यक्त करून सांगले, कारवारात कन्नड आनी कोंकणी भाशेचे लोक बरे नाशिल्ले। आमी दोन्ही भाशेक तितलोच मान दितात, पण नगरसभेच्या आयुक्तान सदस्याक विश्वासाक घेयनासतना एकाएक बोर्डाचेर कोंकणी भाशेत बरोवन घेवन व्हड वाद करून घायले। पुढच्या दिसाक हेजे बद्दल लोकप्रतिनिधी बरा चर्चा करून घेवन तेमगेले बी निर्णय आनी अभिप्राय घेवन येवन ठराव घेवचो बरे अशें तेमी सांगले। पण इतर सदस्यान कन्नड भाषा सकल देवनागरी लिपीत कोंकणी बरोवंक जाय अशें सांगले। सदस्य संदीप तळेकर, नंदा टी नायक, माला उलसवार हेमी उलोवन सांगले, कारवारात जास्त लोक कोंकणी भाशेचे आसात आनी कोंकणी भाशा उलयतात, पण थोडे लोक कन्नड बी उलयतात, पण थोडे लोकांक कन्नड भाशा उलोवंक कळटा आनी बरोवंक कळना, वाचूंक कळना। तशें म्हण घेवन कोंकणी भाशा बरोवन घेवन तेमकां बी अनुकूल करून दिवं जाय। कन्नड भाशा कर्नाटकांत प्रशासकीय भाशा आसा। कन्नड भाशेक बी आमी गौरव आनी मान दितात, तशेंच कोंकणी भाशेक बी आमी गौरव दितात। तेजेन कारवारात कोंकणी भाशाक बी स्थान मान दिवंक जाय अशें तेमी सांगले। तेन्ना इतर सगळे सदस्यान बहुमत व्यक्त केलो। अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पेकणे हेमी सांगले, नियमा प्रकार बोर्ड बरयत आसतना कन्नड भाशेक 60% जागो दिवंक जाय आनी गरज आशिल्ले कडेन स्थानीक भाशा बी बारीक अक्षरान बरोवंक अवकाश आसा। पण आता भाशा विवादात वातावरण गरम आसा। नगरसभेन केल्लो ठराव सरकाराक धाडून घेवन सरकारालो निर्णय येतापर्यंत आमी वाट पळयचे बरे अशें तेमी सांगले। हेका सगळे सदस्यान बहुमत व्यक्त केलो। कारवार नगरसभे भागात जाल्लो भाशा विवाद तात्पुरतीक थंड जाला अशें दिसून येता। पुढच्या दिसाक कारवारात कोंकणी भाशा पळोवंक मेळटली अशी आशा आसा। ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಯಿಕ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಡಿಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ। ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಶೇಕಡ 15% ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು। ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ 60% ಕವರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು 60% ಕವರ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ। ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಲಿಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಗಢದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದ್ರ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಸೀಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಸೀಬರ್ಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರವಾರದವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ। ರಿಕ್ಷಾದವರು ಸಹಿತ ಪಾಪ ಕೊಂಕಣಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಕೊಂಕಣಿನೂ ಇರಬೇಕು ಕನ್ನಡನೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಹಿತ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ। ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು, ಕೊಂಕಣಿನೂ ಬೇಕು ಸರ್, ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗೆ ಬರೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು। ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕೊಂಕಣಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಈಗ 91 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ರಿಯಲ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದವರು ಆದರೂ ಕೊಂಕಣಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಕೋಳಾಗಲಿ ಇರಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಜನ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ
ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಬರ್ದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು, ಶ್ರೀಬರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕೈಗಾ ಆಗಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದರೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಕನ್ನಡದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸರ್, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಜಗಳಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಷೆ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇದು, ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡನೂ ಮಾತೃಭಾಷೆನೇ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆದರೆ ಕಾರವಾರದ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತೆಲಂಗ ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ 150 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ತೆಲಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯಿಂದ ನಾಮಕರಣ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅದು ಸರ್. ಅದು ಮರಾಠಿ ಲಿಪಿ ಇದೆ. ಅದು ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಸಿ ಬಡಿಯೋದು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇರೆಯವರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಬಡೋದು ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮಸಿ ಬಡ್ದಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಅದು ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ. ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಗೋವಾದವರು, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಜರೂರತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇರಲಿ ಸರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡನೂ ಇರಲಿ. ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಬರಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಬಂದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಂಕಣಿ ಬೇಕು. ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಹಳೆ ಇದ್ದದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು 2-3 ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಯಾರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಫಲಕ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾಮಫಲಕ ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಪೇಂಟ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆದಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾಮಫಲಕ ನಾನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾಮಫಲಕ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಏನು ಇತ್ತು ಅದೇ ಹೆಸರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಏನು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಾನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಪೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಒಬ್ಬ ಇವನಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ನನಗೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮದು ನಗರಸಭೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ KHP ಕಾಲನಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ನಾನು ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾರು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ, ನಾವು ಕಲಿತದ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೂಡ 1-2 ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಇವಾಗ ತನಕ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಿಂದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು 60%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೂಲನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. 60% ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಷೆ ದೇವನಾಗಿರಿ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ, ಇದು ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮರಾಠಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದಿನೂ ಅಲ್ಲ, ದೇವನಾಗಿರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರವಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಷಯ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಬರ್ದ್ವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಲೈಫಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇರಲಿಲ್ಲ, ಊರು ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆವಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಸಾಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದವರು ಏನೂ ಬರಲಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಓಕೆ ತಪ್ಪು, ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಸರ್, ಇದು ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ವಿಷಯ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಿಂದ 5,000 to 6,000 ಮಕ್ಕಳು ದಿನ ಗೋವಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಆ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿ. ಸೀಬರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೀಬರ್ಡಿಗೆ ITD ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ 20-25 ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆಯವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇರೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೂ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು NPC ಕೈಗ ನಮ್ಮವರು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಸೀಬರ್ಡ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಕಿ ಏನು ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಮುದ್ಗಾ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸರ್ ಸೀಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೀಬರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆದವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಲೆಕ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲರ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥದ್ದೇನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರಿಗರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕನ್ನಡದವರು ಆದರೂ ನಮ್ಮವರೇ, ಕೊಂಕಣಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮವರೇ, ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮವರೇ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬೇಡ ಅಂದವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ 60% ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಹ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಬಾರ್ದು. 75 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಇವತ್ತು ತನಕ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ 90% to 100% ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರವಾರದವರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು 60% ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೌದಂದರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಥರ कारवार न्यूज़ा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूज़ा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.